مجھ سے زیادہ کوئی مسلم لیگی نہیں ہے اس ضلع میں اللہ کے فضل سے جماعت میں تھا ہوں. جماعت کے لیے میں نے ٹکٹ اپلائی کیا, انٹرویو کے لیے کیا. کوئی لیڈر والے کو سوال پوچھا تو اس نے حق کہا. میں لیڈر نے نوکر بھی والے کو سوال پوچھا. ہم نے جماعتوں میں صرف یہ کہا یہ داماد لیگ اس کو نہ بنائے, ہمیں مسلم لیگ اس کو رہنے دیں, اور جماعت کے فیصلے مسلم لیگ کے قائدین کریں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میں وہاں کہہ کے آیا تھا کہ میں مقابلہ کروں گا انشاءاللہ. آپ کی عزت اور غیرت کی جنگ لڑنے کے لیے باہر نکلا ہوں. میں ان نوجوانوں کے سر اٹھانے کی جنگ لڑنے کے لیے باہر نکلا ہوں. میرے یہ سے مر جانا بہتر ہے کہ کوئی کہے کہ ہم جماعت بدل سکتے ہیں اور کسی کے پاس جا سکتے ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو 20واں دفعہ مجھے آفر ہوئی ہے کہ آپ سینیٹر بن جائیں. ہر جماعت نے میرے ساتھ کیا ہے. میں نے ان کو سب کو کہا کہ میں عزت کی ایک دن کی زندگی اپنے لیے اور میں موت کی 1000 سال کی زندگی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اپنے علاقے کی محرومیاں, اپنے اس بچوں کا مستقبل, ان کی بے روزگاری, اس مہنگائی کا عالم سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر دیں کہ مجھ سے بہتر اس علاقے کی کوئی خدمت کر سکتا ہے. جو اعلان نگری بالا آپ نے مجھ پہ پہلے بھی کیا ہے, لیکن جس بڑی تعداد میں آپ غیرت مند اور عزت مند آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو فتح آپ کی انشاءاللہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ نے اگر مجھے موقع دیا اور انشاءاللہ دے گا, میں جہاں اعلان نگری بالا ایک ایک فرد جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے نہ آ سکے, اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں, انشاءاللہ ایسی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں, میں اس علاقے کے مسائل حل کر سکوں, میں اس علاقے میں میگا پروجیکٹ لا سکوں, میں اس علاقے کی ترقی میں اضافہ کر سکوں, میں ان نوجوانوں کو لیے نوکریوں کا بندوبست کر سکوں, اور انشاءاللہ یہ یونین کونسل سب سے آگے آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ. آج آپ صرف اپنے علاقے کے مسائل, اپنے علاقے کی محرومیاں, اپنے اس بچوں کا مستقبل, ان کی بے روزگاری, اس مہنگائی کا عالم سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر دیں کہ مجھ سے بہتر اس علاقے کی کوئی خدمت کر سکتا ہے, تو میں اجازت آپ کو دیتا ہوں. مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں, اب وقت میری طرف نہیں دیکھنا, آپ نے ان ساتھیوں کی طرف نہیں دیکھنا. میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. کیا یہی ہمارا مستقبل رہ گیا ہے کہ ہم ان کے سامنے رولتے رہیں, ہم ان مسائل میں گرتے رہیں؟ ایک جنریشن آج قربان ہو چکی ہے ان مسائلوں کا حل تلاش کرتے کرتے, اب دوسری جنریشن نے ان کی جگہ لے لی ہے. آج بھی ہم ان بنیادی سہولتوں سے محروم ہے کہ نہیں محروم؟ آج بھی ہماری مائیں بہنیں 4 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور سے جا کے پانی لاتی ہیں. آج بھی ہماری بچیاں جو جوان بچیاں ہیں میٹرو کی 6 سے 4 کلومیٹر دور جا کر اسکول پڑھتی ہیں. آج بھی ہمارے بزرگوں کو سڑک پر لانے کے لیے چرپائی پر کسی مریض کو اٹھا کر لایا جاتا ہے. آج بھی ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں, ان کے پاس نوکری نہیں ہے. یہ مسئلے ہیں کہ نہیں ہمارے؟ اور اگر یہ مسائل میں اور آپ ان کا حل تلاش نہیں کریں گے, پھر میرے بزرگوں اور دوستوں ہمارا مستقبل آج سے بھی زیادہ تاریک ہوگا. یہ سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں دوست, یہ نظریے کی بات کرتے ہیں. میں اللہ کے فضل سے جماعت میں تھا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی مسلم لیگی نہیں ہے اس ضلع میں. میں اللہ کے فضل سے ان لوگوں میں شامل تھا جس نے تن تنا مقابلہ کیا ہے, کھڑا رہا ہوں. نہ صرف پرویز مشرف کے دور میں, باقی سب ادوار میں نے سب سے زیادہ جماعت کو, پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے. آپ جانتے ہیں سارے دوست, کوئی ایک آدمی اس ہزارے میں اور صوبے میں بتا دے جس نے سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ جماعت کو ڈیفینڈ کیا ہو. ہاں, میں غیرت مند اور عزت مند قافلے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو رکھا ہے. میری ہمیشہ رب کریم کے اوپر میں نے ہمیشہ نظر رکھی, اور وہاں ہی میرا عقیدہ پکا ہوا ہے, اور وہاں
दुआई में से मैं अल्लाह से ही मांगता हूँ, मैं इंसानों से नहीं। मैं इस दफा भी जमात के लिए मैंने टिकट अप्लाई किया, मैं इंटरव्यू के लिए गया। मेरे दोस्तों और साथियों, कोई लीडर मारे को सवाल पूछा तो उसने हक कहा, मैं लीडर ने नौकर भी उठी मारे को सवाल पूछा। हवामी नुमाइंदा जो आपका मंतखब होता है वो उस इलाके का चेहरा होता है। क्या होता है जी? उस इलाके का फेस होता है। अगर वो सर झुका दे, सारे रहने वाले लोगों के सर झुक जाते हैं। झुक जाते हैं कि नहीं झुक जाते? मैंने इल्म बगावत बुलंद किया है जमात के अंदर, और मैंने जजाज किया है। मैंने कहा अगर इस जमातों के अंदर हम कुछ चीज नहीं मांगते जमातों से, और ये जो बात अगली मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज आप मेरे लिए वोटें मांग रहे हैं, अपने रिश्तेदारों और अजीजों को मेरे खातिर छोड़ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर कल आप पहरा देंगे। हमारी माएं और बहनें इस मौसम में इस्लामाबाद पिंडी जी यहाँ से चलकर वोट के लिए जाएंगी, और कल मैं मुंतखब हो जाऊं तो मैं आपको इज्जत भी ना दे सकूं तो आपको मेरे साथ चलना है? जरा जोर से मुझे बताएं, क्या अगर मैं इज्जत भी ना करूं तो आप मेरे साथ चलेंगे? हमने जमातों में सिर्फ ये कहा कि मेहरबानी करके ये दामाद लीग इसको ना बनाए, ये रिश्तेदारों को अलग तकसीम करें। हमें मुस्लिम लीग इसको रहने दें, और जमात के फैसले मुस्लिम लीग के कायदीन करें तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई फर्द अपनी पोजीशन को डिक्टेट करे तो क्या गैरतमंद और इज्जतमंद हो? हमें ये हक नहीं है कि हम उठ कर एहतजाज करें। मैंने कहा ये टिकट ये गैरतमंद और इज्जतमंद है मेरे लिए। मैं वहाँ कह के आया था कि मैं मुकाबला करूंगा इंशाल्लाह इन गैरतमंद और इज्जतमंदों के पास जाऊंगा। मैं जंग, आप गैरतमंद और इज्जतमंद हो, आपकी इज्जत और गैरत की जंग लड़ने के लिए बाहर निकला हूँ। मैं इन नौजवानों के सर उठाने की जंग लड़ने के लिए बाहर निकला हूँ। मैं तमाम सियासी जमातों को ये मुंतखब करके बात को उनके सामने रख रहा हूँ कि हमें गुलाम ना बनाए। हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं। कोई है हमें से गुलाम बनने के लिए? हम सियासी वर्कर होने पे तो फख्र करते हैं। गुलामी सिर्फ मदीने वाले की करते हैं, किसी फर्द और जमात की नहीं करते अल्लाह के फजल से। अब वो कहते हैं कि जमात के अंदर या मालसी हूँ या पालसी हूँ या सिफारशी हूँ या एटीएम वाले हूँ। क्या हम ऐसे मसाइल में हम चल सकते हैं? आप मुझे जोर बताएं, हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। हमारे लिए दो ही रास्ते हैं आज से बात, या हम आप गैरतमंद और इज्जतमंद आपकी तरफ देखें, हम आपकी इज्जत करें, हम आपके साथ खड़े और इस मुल्क के मसाइल हल करें, या फिर गुलाम बोनी इस तरह करी कि फैसला तुम करी कि क्या करना चाहिए? ना सभी सर उठा के चलना चाहिए या गुलाम बन जाना चाहिए? क्या फैसला करना चाहिए? यही हजरत से बस गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में। हमें टूट जाना आता है, झुक जाना नहीं। बहुत अच्छे। हमें हमारे बस में ये नहीं है। और मेरे दोस्तों और साथियों, ये मामला था जिस मामले के लिए मैं बाहर निकला हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। कल इस दोस्त ने की, मैं ये बात भी शायद न करता। सरदार शेर बहादुर साहब खुद फैसला किया, मैं नहीं किया, मैं उन्होंने गया नहीं है। जब वो फैसला कर चुके, उन्होंने अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा जी के और उनकी मेहरबानी, उनके दोस्तों की मेहरबानी, उन्हें आखे के थोड़ा साथ दसें इस वास्ते तुम्हारी पोजीशन इस वेला अच्छी है, दसें इलाके की तरक्की चाह अपने दोस्तों की इम्तिहान ही ना पड़ा। ये उनकी मेहरबानी, उनके दोस्तों की मेहरबानी। कल फिर दूसरी तरफ से तकलीफ नजर आई, कल के नहीं आई? कितनी तकलीफ तो नजर आई। मैं जमातें बदलना, मैं इससे ज्यादा मैं सख्त अल्फाज नहीं कहता। मेरे लिए इससे मर जाना बेहतर है कि कोई कहे कि हम जमात बदल सकते हैं और किसी के पास जा सकते हैं। ये गैरतमंद और इज्जतमंद हो, इससे छोटी बात मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं हो सकती। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ आपको कि मुझे 20वां दफा मुझे ऑफर हुई है कि आप सेनेटर बन जाएं, आप फलां ओहदे पे आ जाएं, आप फलां पोजीशन पे आ जाएं। हर जमात ने मेरे साथ किया है। मैंने उनको सबको कहा कि मैं इज्जत की एक दिन की जिंदगी अपने लिए और मैं मौत की 1000 साल की जिंदगी अपने लिए पसंद नहीं करता। ये सिर्फ बीमार ज़हन जब उनको पता चल गया कि अल्लाह के फजल से अब अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि इंशाल्लाह जीत अब अल्लाह ने आपकी बना दी अल्लाह के फजल से। फिर आपने वो तकलीफ महसूस की है ना कल से इंशाल्लाह। ये प्रोपेगेंडा मेहरबानी करके मुकाबला मैदान में करें। और प्रोपेगेंडा भी वो कर रहे हैं जिन्हें अपना हाल तो तुम्हें पता ना, उन्होंने कहा अपना हाल उन्हें पता है ना। लिहाजा मेरे साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ हक, सच और इन नौजवानों की इज्जत और गैरत के लिए मैंने आवाज बुलंद की है। और अगर ये जुर्म है, ये जुर्म मैं हमेशा करता रहूंगा, ये मैं जुर्म हमेशा करूंगा। मेरे साथियों, गलियात को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से माला माल। पाकिस्तान में बहुत सब इलाके अपनी अपनी जगह पे बड़े खूबसूरत है, पर रब ने खूबसूरती गलियात को बख्शी है, जो इज्जत गलियात को बख्शी है, जो मकाम गलियात को बख्शा है, किसी और के हिस्से में नहीं आ सकता। दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी हर फर्द, हर आदमी, हर फैमिली की ये ख्वाहिश होती है जिनके पास वसाइल होंगे, हम कभी गलियात में जाएं। मुझे जब अपना तारफ कराना पड़ता है, कोई पूछा है कुछ नहीं, मैं गलियात में, मैं नथे गली ने, मैं नगरी बाला ने, मैं ठंडियानी ने, मैं अब्टाबाद ने, मैं कहता आखिर मैं गिरीनी ने, तो फिर कुछ क्या पता कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं हमेशा आग्रह है कि मैं गलियात में, क्योंकि इस ऐसी जगह के मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती। ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका नहीं है, ये अल्लाह ने मेहरबानी किया कि हमें उस जगह पैदा किया है जिसके बारे में हर आदमी
اسمبلی کی خواہش ہے اور پرارو تو ساتھیوں انشاءاللہ مائنر ٹور سیٹ ان باقی پرارن کی دسی چھڑو کہ وہ خدا دا واسطے ہمیں کی ووٹ دیو یا نہ دیو خیر پر کسی کھمے نے گلے ٹکٹ والے کھمے کی ووٹ نہ دے ایک گلیات میں نمائندہ اسمبلی گچھا ہے اس اسمبلی کی بھی کیا اشتی چاہیے نہیں کہ نہیں اور جس فورم پر بے لوگ آخر وہ گلیات دی جگہ بھی خوبصورت سی دے لوگ کتنے بشعور ہے جنا ایسا نمائندہ پہ جا آخر کے نہ آخر وہ آخر اے جگہ جس طرح اللہ اس کی جگہ کی عزت دیتی سی اس طرح وہ علم رکھنے والے لوگ جنہاں نے نمائندہ بھی کی ہے وہ اوپرارو کپڑے بھی ٹھیک ہیں بوٹ بھی ٹھیک ہے صفدر صاحب بنین بھی ٹھیک ہے جرابوں بھی ٹھیک ہے مور کاک ملی ہوئی ہے گل کریے تو اگلا کیا پہلے اپنا منہ تو ہوئی ہے نا پھر اسی گل کریے آخنا کہ نہ آخنا